ଛାଟିଆ ବେଳ ଭିତରେ ସବୁ କମ୍ କରିକି ଗଲେ। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ମଞ୍ଚ ବଞ୍ଚିଲେ କଳା ବଞ୍ଚିବ। ଏବଂ ମୁଁ ନିବେଦନ ରଖିବି, ବିବେକ ଭାଇଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି, ସେ ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ପାଖାପାଖି ଟିକେ ପାଲା ମଞ୍ଚ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପାଲା ମଞ୍ଚ ନୂତନ ପାଲା ମଞ୍ଚ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ ରଖିବି ଏବଂ ये अनुष्ठान पक्ष तांग पक्ष दाबी रखिबी। धन्यवाद। आपମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉ ପାଲା ମଞ୍ଚ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି, 50 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ 75 ବର୍ଷ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି, ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ 75 ବର୍ଷ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ 75,000 ଟଙ୍କା ଦେବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଯଦି ସେମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫର୍ମ ଅଛି, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଏବଂ ତାର କାଗଜପତ୍ର ଯାହା ଦରକାର ଯଦି ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ରାଶି ମିଳିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। सुंदर वार्ता जहाँ ये वार्ता जमीन पेशी एक सुधर खबर ये 64 वर्ष पदार्पण कर बुझा नहीं आसवा ये स्वल्प समय और नयनटिया समय कथा कही विवेका भाई आम समस्त को समय को टाणी तथापि आम गहर अच्छा मुख्य आकर्षण और आजिकार मुख्य वक्ता जितुदास महल आम बेसी समय देना पाखापाखि 1 घंटा बेसी समय नवा 1 घंटा हवा सर्जन जहाँ जितुदास साल भी कहिए भीतर कह कलाकारी है कि जोरदार है। मंचासीन समस्त विज्ञ मंचासीन समस्त अतिथिवृंद तथा सर्वप्रथमे मु कहिबी आम विवेका बाबू गोटे बड़ बढ़िया कथाटे कहले भारी आनंद लगे। जो अनुष्ठान पाइबे वर्षक मुख्यमंत्री द्वारा पैसा ये छोट कथा नुहे, बहुत बड़ कथा। मुझे जानी जानी प्रथम मंचर अच्छा मो सान भाई विवेका और मो सान भाई तुलसी सब कलाकार माने समस्त को प्रणाम करुच्ची, जी बापा माँ समस्त को प्रणाम करुच्ची। बांसपाड़ ब्लॉक जंबीरी पशी ग्राम अनुष्ठान पाला अनुष्ठान रे आज सब बापा माँ समस्त एकाठी एते लोक आज समस्ते गोटे हरिबोल भर एकाथर के दौन ए बापा माँ ताली सब बेले अर्जुन कहूँ ताली मारे कंजूसी कहीं कर
ताली ताली मारिले कौन हुए आमे जोठी ताली बाड़ेले कौन हुए जोग शिक्षक मैंने कहते गोटे लोक जदि दिन में 15 मिनिट मात्र ताली बाड़ेबे तार हार्ट अटैक हबनी ताली बाड़ेबे खाली से नुह आउ गोटे कथा कहूँ ताली मारे कौन हुए विश्वगुरु बाया बाबा गोटे बही अच्छी बाया गीता सब जानी बाया गीता बही गोटे पद अच्छी वृक्ष मूले ताली मारिले जेन्हे पक्षी पड़ाती तथा हरिनाम ताली रे मंद प्रकृति जानती अर्थ गोटे गछरे अनेक चढ़ई बस्तिले आपण माने जाइकी गछ मूल ठिया ताली बाड़ी देवे से गछरे चढ़ई रही सब उड़ी पड़ेबी ठीक सेमती आम शरीरटा मो देहटा जदि गोटे वृक्ष हुए ओलट वृक्ष ए गछरे अनेक भल चढ़ई अच्छी अनेक खराब चढ़ई अच्छी आम शरीर वृक्ष खराब चढ़ई किए काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य हिंसा कपट घृणा राग द्वेष अहंकार अहिनिवेश ये सब खराब चढ़ई गुड़ाक आम जदि ताली मारे दबा सब गुड़ाक उड़ी पड़े आउ थे हरिबोल करताली हुए उड़ी उठी डायरेक्ट भगवान के पाखु ये जाए आउ हाँ जम्बीरी बसरे पवित्र पुण्य अनुष्ठान को देखिली पेट पुरीगला मन पुरीगला आत्मा पुरीगला बहुत आनंद लगिला सत मुझे 30 वर्ष तले जेतले मु पाला गाउथली से समय एपट मास्तिली पाला गाय हाँ हाँ एपट आस्तिली मोर आ किछि भी मने नै सब भूली जाईछि किंतु एपट जो आसिले आज देखिली से रास्ता घाट मु आसीला समय रास्ता घाट आउ नै सब परिवर्तन है सब बदली जाई सब आ किछि नै सब आ तबरे आगु केते गरीब लोक थिला गरीब ना सब धनी हे बेका मु गरीब सब धनी हे गले अरे बा भारी आनंद लगिला सबुठ बड़ जिनिस है सबुठ बड़ जिनिस पाला संस्कृति प्रति आदर गोटे छोट कथा कही मत जी आम विवेका तुलसी आम अर्जुन मत जी टेकाटेक कर कहूना से भारत में ना कर ढिंकी बग छेना गुड़ मत एगुड़ाक भल लगे बापा कौन ना किए थी मुझे पाला गाँवली पाला गाइबा पूर्व भिक मागी गाँवली हाँ मु भिक मागी कौन थी आज्ञा भगवान सब देती कौन पाए बाप मान सेवा कर महत काम कर अन्य गोटे कथा माँ तुम गोटे कथा पचारि जी माँ मैंने अच्छ मंदिर जाऊच ना नहीं हाँ कि नहीं हाँ बोली कह मंदिर जाऊच ना नहीं मंदिर गला मंदिर नना जो नना थे पूजा कर तुमको पचारि माँ क्या ना पानी ढाली क्या ना नड़िया बाड़ेबी कहती ना नहीं हाँ कि नहीं जदि हाँ तुम कौन कह नना मंदिर में जो पानी ढालुच टे मो पुओ ना ढाल दियो कौन मो पुओ ना पिंटू मो झील ना रीना मो स्वामी ना पाखे जी थप ता बापा ना कहीदे हाँ से अमुकी ता ना टे पानी ढाल दे कौच ना कहना अच्छा गोटे कथा पचारि जी माँ अछ तुम पड़ीसा घर छुआ ना के पानी ढालीच ये की स्वार्थपरता ये की स्वार्थपरता ओहो ता छुआ ना ता बापा माँ ढाले मु क्या ढाली यही ना अरे भाई जिते बेले तुम्हें निज छुआ मागिब भगवान केबे शुणिबे मन रख जिते अन्यर मंगल चिंता करी तुम पानी ढाल तुम छुआर आगे मंगल हम तार मंगल हम एटा सत्य तेणु जिते मंदिर में पानी ढालुच पदे कह ना नना जिते पचारे क्या ना पानी ढाली पदे कह हे नना पानी टी ढाली दे कहतु ए जगतर मंगल हो बास जगतर मंगल चिंता कले आमर मंगल ता भितर ही थाए ए छुआ माने समस्ते कहब पाला होची अर्जुन
ଚୁନ ଲାଗିପାତିକି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଲାଗିପାତିକି ଏଠି ପାଲା କରାଉଛନ୍ତି। ମୋର ମନେ ଅଛି ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା, ମୁଁ ଦିନେ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ପାଲାକୁ ଆସିଥାଏ, ଏଇ କେଉଁଝର ପଟକୁ କୋଉଠିକି ଆସିଥାଏ ପାଲାକୁ, ଜଣେ ଲେକ୍ଚର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ପାଲା ଶିଖିବି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ MA ଓଡ଼ିଆରେ ପିଜି କରିଛି। ମୁଁ ପିଜି କରିଦେଲ ଯେ ତମେ ଗାୟକ ହେଇଯିବ, ସେଟା ତ ଠିକ ହେଇପାରିବନି। କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆର ଭାଷା ସବୁ ଜାଣିଛି। ବୋଲେ ଓ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିଟେ ଟିକେ କିଣିକି ଆଣିଲ। ବର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ପିଜି କରିଛି, ମତେ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପାଇଁ ପଠାଉଛନ୍ତି? ମୋର ମନେ ଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଥା। ବୋଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିଟେ, ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଛୁଆ ଯୋଉ ବହି ପଢନ୍ତି, ମୋ ପାଖକୁ ସେଇ ବହିଟା ନେଇ ଆସ, ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧଟା ତମେ ମତେ ବୁଝେଇ ଦବ, ତମେ ଜଣେ ଭଲ ଗାୟକ ହେଇଯିବ। ସେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିଟେ କିଣିକି ଆଣିଲା ମୋ ପାଖକୁ। ମୁଁ ଦେଖ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? 3ଟା ସ, ଗୋଟେ ତାଲବେଶ, ଗୋଟେ ଦନ୍ତେଶ, ଗୋଟେ ମୂର୍ଧନେଶ ଅଛି ନା ନାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ? ମୁଁ ଲେଖିବି ଔଷଧ, ମଛି ସଟା କି ସ ଆମେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ? ମୂର୍ଧନେଶ। ଔଷଧ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୂର୍ଧନେଶ। ମୁଁ ଯଦି ଦନ୍ତେଶ ଲେଖିବି, ଲୋକ ଔଷଧ ପଢିବେ ନା ଆଉ କଣ ପଢିବେ କି? ଔଷଧ ପଢିବେ। 3ଟା ସ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? 2ଟା ଜ, ଗୋଟେ ବର୍ଗୀୟ ଜ, ଗୋଟେ ଅନ୍ത്യସ୍ତ ଜ, 2ଟା ଜ। ଗୋଟେ ଯମୁନା ଜିତୁ ଦାସ, ମୁଁ ଲେଖୁଛି ବର୍ଗେ ଜ ହର୍ଷେଇକାର ତ ହର୍ଷଉକାର ଜିତୁ। ସେ ଯଦି ଅନ୍ത്യସ୍ତ ଜଟା ଲେଖାଯିବ, ଲୋକମାନେ ଜିତୁ ପଢିବେ ନା ଆଉ କିଛି ପଢିବେ କି? ଗୋଟେ ଜରେ ବି କାମ ଚଳିଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ସରେ ବି କାମ ଚଳିଥାନ୍ତା। 2ଟା ବ ଅଛି, ଗୋଟେ ବ ଗୋଟେ ଉ, ଗୋଟେ ବରେ ବି କାମ ଚଳିଥାନ୍ତା। ଏତେ କାହିଁକି ତିଆରି ହେଇଛି? ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେ ବାପା, ଓଡ଼ିଆରେ ପିଜି କରୁଛୁ କହ। ଫେରିକି ବସିଲା। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତୁ, ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ବିଲୁଆ ନନାରେ, ବିଲୁଆ ନନା ଏ ଯୋଉ ଆପଣ ନାହିଁ ତମେ, ବିଲୁଆ ନନାରେ, ବିଲୁଆ ନନା ଘର ପଡିଗଲା କୋଉଠି? ଜୋରେ କହୁନା, ପଛକୁ। ଘରଟା ତ ଆଗରେ ପଡୁଛି, ମୁଁ ପଛକୁ କାହିଁ ଯାଇବି? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, କୁକୁର ଚଲାଏ ସାଇକେଲଟି, ଭାଲୁ ଖେଳେ ଦୋଳି, ହାତୀ ପିଠିରେ ବାଘ ବସିଛି, ବାଘ ପିଠିରେ ଛେଳି। এটা সম্ভব হয়েছে? এটি পসিবল? হাতি পিঠে বাঘ বসি পারিব, বাঘ পিঠে ছেলে বসি পারিব? পালাকারଙ୍କ কথা কହୁଛନ୍ତି, ପାଲାର ଆଦର କମି ଯାଉଛି। କାହିଁକି ଆଦର କମୁଛି ଆଜ୍ଞା? କାହିଁକି ଆଦର କମୁଛି ପାଲାର? ପାଲାର ଆଦର କମିନି। ଆମେ ପାଲାକାର ମାନେ ଆମ ଆଦରକୁ ନିଜେ ନିଜେ କମେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଗିବାନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହୁଛୁ ବୋଲି। ଆମେ ପାଲାକାର ମାନେ ଆମ ଆଦରକୁ ଆମେ ନିଜେ କମଉଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ଶସ୍ତା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଆମେ ଶସ୍ତା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାଭିଟି ରଖନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ଜଣେ ଗାୟକ, ମୋର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି, ମୋର ଇଜ୍ଜତ ଅଛି, ମୋର ସମ୍ମାନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ, ମୋ ସମ୍ମାନ ମୁଁ ଜଣେ କଳାକାର। କଳା ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମାନେ ଛୋଟ କଳାକାରଟିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଡ କଳାକାରଟିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଏ ନା କରୁ କିଏ ନା ନ କରୁ, ତାକି ସେମାନେ ତିନି ସେ କଥା କହୁନି, କିନ୍ତୁ କଳାକାର ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାପରେ ଅଛି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ଗୋଟେ କଳାକାର ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। କଣ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବେ, ବାହାରିଲା ବେଳକୁ କଳାକାର ହେଇଯାଇଥିବ ନା? ନା, କେତେ ସାଧନ କରିକି ସେ କଳାକାର ହେଇଛି। ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ, ଯେ ଆମର କଣ ସଙ୍ଗୀତ କାମ ପାଲାରେ କରନ୍ତି, ପାଳିଆ ଯୋଉ ଝାଞ୍ଜ ମାରନ୍ତି, କଣ ସାଧନା ସେ କରୁଛି? ଗୋଟେ ପାଳିଆଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ସାଧନା ସେ କରୁଛି? ଘରେ ଭାବୁ, ଝାଞ୍ଜଟା କେମିତି ପାରିବ? ତାର ତାଳ ଅଛି। କଥା କେମିତି କହିବ? ତାର ତାଳ ଅଛି। କଣ ମା? ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ କଥା କହିଦେଲି, ପାଲା କଥା ଚାରିପଦ କହିଦେଲି, ପୁରୁଣାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଗୀତ ବାହାରିଛି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ କଣ ଏଇଲେ କହୁଥିଲା ଆମ ତୁଳସୀ, ପାଲାରେ ସବୁ ଆଜିକାଲି କଣ, ଆଜିକାଲି ତ ପାଲା କମ ଡିଆ ନାଚ ବହୁତ ହଉଛି, ପୂଜା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି। ଆମ ବେଳେ ଏଗୁଡା ନଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ନାଚୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ହେଇକି, ଆମ ବେଳେ ଏସବୁ ନଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରାଉତ କେତେ ଡିଆ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛନ୍ତି? ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି, ଅମର ଦାସ ଦିଅନ୍ତି। ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଗାୟକ ନୁହଁ। ଆରେ ଏମିତି କଥା କହିବ, ତମ କଥାର ଲୋକ ଡେଇଁବେ, ତମେ କଣ ଡେଉଁଛ? ତମେ ଏମିତି ସାଇଜରେ କଥା ଚାରିପଦ କହିବ, ଲୋକଟା ଡେଇଁବ ତମ କଥାରେ। ତମେ କାନ୍ଦିବ, ଲୋକ କାନ୍ଦିବ, ତମେ ହସିବ, ଲୋକ ହସିବେ। ବୀର ରଷ୍ଟ ପଡେ, ବୀର ରସର ହବ। କାରୁଣ୍ୟ ରଷ୍ଟ ପଡେ, ତମ ମୁହଁର ଭାବ କେମିତି ହବା ଦରକାର, ଆଖିର ଚାହାଣୀ କେମିତି ହବ, ଟୋନ କେମିତି ହବା ଦରକାର, ସ୍ୱର କେମିତି ହବ, ଇଏ ହଉଛି କଳା। ଆକୁ କହନ୍ତି କଳା। ବୁଝନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା।
ଯେତିକି ମା ଅଛ ଆଜିକାଲି ଝିଅ ଗାୟିକା ମାନେ ବି ବହୁତ ବାହାରିଲେଣି, ବହୁତ ବଢିଆ ଭଲ ପାଲା କରୁଛନ୍ତି, ପାଲାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କଥା, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ବାଉଁଶପାଳ ବ୍ଲକ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେଇକି ଯାଉଛି, ମନେ ରଖିବେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କଥା। ଆଚ୍ଛା ହଁ, ଆମେ ପାଲାରେ ନୂତନତ୍ୱ ପୁରଉଛନ୍ତି, ମାନଭଞ୍ଜନ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଗାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର, ଯେମିତି ଆମ ତୁଳସୀ କହୁଥିଲେ ଗାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଯାହାକୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି କରନ୍ତୁ, କିଛି ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣାକୁ କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ପୁରୁଣାକୁ ଲୋକ ଶୁଣିବେନି? ଶୁଣିବେନି ପୁରୁଣାକୁ, ଆଗ ଶୁଣିବା ପୁରୁଣାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରୁଣାକୁ ଠିକରେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଇଥିଲି ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ପ୍ରବଚନକୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାରେ ବସିଛି, ହୋଟେଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ରୁମରେ ଅଛି, 5-7 ଜଣ ଗାୟକ ଆସିଲେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଲେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, କହିଲେ ସାର୍ ଗୋଟେ କଣ କହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଣ ଟିକେ ଶୁଣିବୁ। ମୁଁ ନାଇଁ ରେ ବାପା, ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି, ମୂର୍ଖ ଲୋକ, କଣ କହିବି ତମ। ହଉ ତ ଗୋଟେ ପଦ କହୁଛି ଶୁଣ। ତମେ ସବୁ କହୁଛ ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନା ସବୁ ଦଉଛ ନା? ହଁ, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦଉଛି, ସକାଳ ହେଲା କେମିତି, ରାତି ପାଇଲା କେମିତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଛକ ପଲ୍ଲୀପଦ ଗୋଟେ କହୁଛି, କାଳିକେ ଶିଖିଥିବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନାଟା ତମେ କରିବ, ଲୋକ ତମକୁ ଅନେଇବେ। ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢା ଚାଲିଛି, 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଟା ସ୍କୁଲରେ ଇଂଲିଶ ସାର୍ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି, 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଟା ଖାତାରେ କଣ ଲେଖୁଛି। ସାର୍ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ କରୁଛି, ମୁଁ ତ ପଢଉଛି, ତୁ ଲେଖୁଛୁ କଣ? ପିଲାଟା କହିଲା, ହଁ ସାର୍ ଲେଖୁଥିବେ। ଦେଖିଲୁ କଣ ଲେଖିଛୁ? ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଛି ଏ ପିଲା। ଏ ପିଲା କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜି ଓଡିଶାରେ ନୁହଁ, ଭାରତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ଏ ପିଲା କିଏ? ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦ କିଶୋର। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆ କାଗଜଟା ସାର୍ ଏମିତି ଟାଣି ଆଣିକି ଦେଖିଲେ, ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖା ହେଇଛି। କଣ ଗୀତ ଜାଣିଛୁ? ସାର୍ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଏ ଗୀତଟା ତୁ ଲେଖିଛୁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ କଣ ବହିରୁ ଟିପିଛୁ? କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିକି ଭାବି ଭାବିକା ଲେଖିଦେବି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ସାର୍, ଗୋଟେ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛୁଆ ଯୋଉ ଗୀତଟା ଲେଖିଥିଲା, ରାତି ପାହିବା ବର୍ଣ୍ଣନା, ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନା, ତା ଗାଉନ ଲୋକ ଶୁଣିବେନି, ନିଛକ ଓଡିଆ ପଦ। କଣ? ଫିରେ ରାତି ହେଉଥିଲା ପାହା ପାହା, ସେ କୁଆ କହୁଥିଲେ କା କା। ରାତି ପାହୁଥିଲା, କୁଆ କା କା କହୁଥିଲେ। ମୂଲିଆ ପୁଅଟି ହଳ ନବ ବୋଲି, ମୂଲିଆ ପୁଅଟି ହଳ ନବ ବୋଲି, ସେ ପିଇ ସାରିଲାଣି ନାଲି ଚାହା, ପିଇ ସାରିଲାଣି ନାଲି ଚାହା। ଆରେ ବାବା ସାର୍ ଗଲି, କି ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନା? ସାର୍ ସରିଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଅଛି। ନା କଣ? ନା ପୂରବ ଦିଶିଲା ନାଲି ନାଲି, ଏ କୁଆ ଯାଏ ପର ମେଲି ମେଲି, ଉଠ ଉଠ ରାତି ପାହିଲା ପାହିଲା, ଉଠ ଉଠ ରାତି ପାହିଲା ପାହିଲା, କହିତା ବାଟରେ ଯାଏ ଚାଲି, କହିତା ବାଟରେ ଯାଏ ଚାଲି। ଆରେ ବାବା, ଏତେ ଚମକ ପଦ ନା? ଆଉ ନା ନୂଆ ବୋହୂ ଉଠି ଛଟ ଛଟ, ଫେରିଲା ରୁଦ୍ଧକ ବାଟ ବାଟ, ଦଣ୍ଡକ ଭିତରେ ଗାଁଟା ଯାକର ଲୋକ ହୋଇଗଲେ ଭୁଟୁ ହାଟ, ଲୋକ ହୋଇଗଲେ ଭୁଟୁ ହାଟ। ଇଏ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି, ଆକୁ କହନ୍ତି ପାଲା ସଂସ୍କୃତି। ଯୋଉଟା ଲୋକ ଚାହିଁବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟାକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି 1ରେ 10 ମିଶିଲେ 11, ଠିକ ନା ଭୁଲ? ମୁଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ମନେ କରିବି 1ରେ 10 ମିଶିଲେ 11 ନୁହଁ, 1ରେ 10 ମିଶିଲେ 11 ନୁହଁ, 1। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ। ହଁ, ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି 1ରେ 100 ମିଶିଲେ 101, ମୁଁ କହିବି ନା 1ରେ 100 ମିଶିଲେ 101 ନୁହଁ। ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି 1ରେ 1000 ମିଶିଲେ 1, ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ 1ରେ 1000 ମିଶିଲେ 1। ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି 1ରୁ 10 ଯାଇପାରିବନି, ମୁଁ କହିବି ଯିବ ଏବଂ 1ରୁ 10 ଗଲେ ସେଇ 1 ରହିବ। ଯେତିକି ମା ବାପା ଅଛ ମତେ କହିବ, ଲୋକ କାହିଁ ପାଲା ଶୁଣିବେନି? ତମ କହିବା ଠିକ ହଉନି। ଯେତିକି ମା ବାପା ଅଛ, ବାପ ଗୋଟେ ତଳେ ଯଦି ପୁଅ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ବାପ କଣ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ? ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ମାନେ ତ ଆୟୁଷ ବଢିଯିବ, ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ଛାତ୍ର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ଗୁରୁ କଣ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ? ଯଶସ୍ୱୀ ଭବ, ମାନେ ତ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ବଢିଯାଉ, ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଗୋଡ ତଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ଆଜିକାଲି ତ ଯାହା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ,
ସ୍ୱାମୀ ବାବୁ ମାନେ ଅନେଇଥିବେ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଦିନ କୋଉ ଦିନ ଆସିବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ନୂଆ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ କୋଉ ଦିନ କୋଉନ ଯୋଉରେ ଗର୍ଜନ୍ତୁନି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ଥରେ ଭାବିକି କୁହ ସ୍ୱାମୀ କଣ କଲ୍ୟାଣ କରିବ କଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ହେଠି ଧୋଇଲ ମୋ କର୍ମଦାତା ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ କଣ କୋଉଟା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ଆସିଲା ଦିଅନି କଣ କରିବ ଆରେ ସ୍ୱାମୀ କହିବ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେଇଥା ଏଇଆ କହିବ ନା ଏଟା ଭୁଲ ସ୍ୱାମୀ କହିବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଝରି ହେଇଥା ଏଇଆ କହିବ ନା ଏଟା ଭୁଲ ସ୍ୱାମୀ କହିବ ତାକେଲା ବାଳରେ ସିନ୍ଦୁର ହେଇଥା ଏଇଆ କହିବ ନା ଏଟା ଭୁଲ ସ୍ୱାମୀ କହିବ ସାତ ପୁଅର ମା ହେଇଥା ଏଟା ଭୁଲ କାହିଁକି ଭୁଲ କହିଲ ଶୁଣ ଆରେ ଛୁଆ ଏ ବର୍ଷାରୁ ଘୁଙ୍ଗୁର ଆଣିକି ଏଇଠି ବାନ୍ଧୁନ ଏ ପରମ୍ପରାଟା କାହିଁ ରଖିଛ ବର୍ଷାରୁ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧିକି ଆସନ୍ତି ଏଇଠି ବାନ୍ଧୁନ ଘୁଙ୍ଗୁର ଆମେ ସେଇ ମାଂସାତ ମଳାରେ ରହିବା ନା ପାଲାପ ବଦଳିଗଲାଣି ଏଣିକି ଘୁଙ୍ଗୁର ଆସିକି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବାନ୍ଧ ହାତ ଧରି ପଳେଇ ଆସିବ ମଞ୍ଚରେ ବାନ୍ଧିବି ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ତେବେ ଅଧା ଭାଗ ସ୍ୱାମୀର ଠିକ ନା ଭୁଲ ସ୍ୱାମୀ କହିବ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେଇଥା ଆରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲେ ସିନା ତୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ହଉ ମୁଁ ଥେଲେ ତାମାନେ ଅଧା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ନିଜେ ନେଇଗଲି ସ୍ୱାମୀ କହିବ ଈଶ୍ୱର ହେଇଥା ମୁଁ ଥେଲେ ସିନା ତୁ ହବୁ ଅଧା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ନେଲି ସ୍ୱାମୀ କହିବ ସାତ ପୁଅର ମା ଆରେ ମୁଁ ଥେଲେ ସିନା ସାତଟା ପୁଅ ହବ ଅଧା ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ ମୁଁ ଅଛି ଥାଏ ସ୍ୱାମୀ କହିବ ତୋ ସକାଶେ ମୁଁ ଥେଲେ ସିନା ହବ କିନ୍ତୁ ସାରା ଭାରତ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦଟା ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦବ ଏଥିରେ ସ୍ୱାମୀର ଭାଗ ନଥିବ ଖାଲି ସ୍ତ୍ରୀର ମଙ୍ଗଳ ହବ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦଟା କଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଭାବୁଥା ଦେଖିବା ଆଉ କେବେ ଆସିଲେ ଖୋଜିକି ଆସିକି କହିଦେବି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦଟା କଣ ମୋ ବାପା ମୁଁ ଜାଣିନି ତ କହିଦେଲି ତ ଇଏ ପ୍ରଥମ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଲୋକ କାହିଁକି ପାଲା ଶୁଣିବେ ପାଲା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯୋଉଠି ବାପା ଥିବ ଭାଇ ଥିବ ଭଉଣୀ ଥିବ ମା ଥିବ ପୁଅ ଥିବ ଝିଅ ଥିବ ସମସ୍ତେ ବସିକି ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ ଆମେ ପାଲାକାରକୁ ପଇସା କେତେ ଦଉଛନ୍ତି କେତେ ପଇସା 5,000 6,000 7,000 8,000 10,000 ଭିତରେ ହବ ସିଏ 6ଟା ଲୋକ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ଗାଡିରୁ ଘୋଡା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ତମ ସାଙ୍ଗରେ 2 ଦିନ କମେଇ ଗୋଟେ ରାତି ପାଲା କରିବେ 2 ଦିନ ଆମର ଦଉଛନ୍ତି କେତେ କି ପାରିଶ୍ରମିକ ଆମେ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେମାନେ କଳାକାର ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସେତିକି ବୋଲି ପାଲା କଳାକୁ ମାନେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କହିପାରିବେନି ନା ସତ ସତ କଥା ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା ମତେ ଆପଣ ମାନେ କହିପାରନ୍ତି ଏଟା ଏମିତି କଣ କହିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେକୌଣସି ମଞ୍ଚକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 2.5 ଘଣ୍ଟା କରିବିନି 2 ଘଣ୍ଟା କରିବି 40,000 ନେବି 40,000 ମତେ ଦଉଛନ୍ତି ଲୋକ ମୁଁ କଣ କି ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ପାଲାକାରଠୁ କଣ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ମଞ୍ଚରେ ନାଇଁ ଜଣେ ପାଲାକାରଠୁ କଣ ମୁଁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଉଆରେ ଚାଲିଛି ମୁଁ କିଏ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଛୁଆ ମୋ ଜିଲ୍ଲା ମାଟି ମୋ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉଠି ସବୁ ସେଇଠି କାହିଁକି କହୁଛ ଏ କଥା ମୁଁ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ମୋ ଦେହ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୋ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ 3ଟା ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ ଖଣି ଗୋଟେ ମା ତାରିଣୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୈତରଣୀ ଏ 3କୁ ନେଇକି ମୋ କେନ୍ଦୁଝର ଗର୍ବିତ ଏତିକି ନେଇ ଆଉ ଯେତିକି ମା ଅଛ ମତେ ପଚାରିବନି ଆଉ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ନା ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି ଯେତିକି ମା ଅଛ ତମ ପାଇଁ ପଦ କହିଦେଇକି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ପଦ ମନେ ରଖ ଯୋଉଠି ମା ନାହିଁ ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଖାଇବ ମା ଅକ୍ଷର ଥିବ ମାନେ ଆମ ଭାରତର 4ଟା ଦିଗ ଗୋଟେ ହେଲା ପୂର୍ବ ଭାରତ କିଏ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଆମେ ହେଲେ ପୂର୍ବ ଭାରତ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ କିଏ ଗୁଜରାଟ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବାରଟା ଏସବୁ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଉତ୍ତର ଭାରତ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ବଦ୍ରୀନାଥ କେଦାରନାଥ ଏହା ଉତ୍ତର ଭାରତ ମୁଁ ସବୁ ଧାମ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବଚନ ଦେଇଛି ସାରା ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ରାମେଶ୍ୱର କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଏସବୁ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଭାରତକୁ ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି ସବୁଦିନ ହଉଛି ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ମା ଅଛି
କିଏ କହିବ? ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭାରତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମା ଅକ୍ଷର ଅଛି। କଣ କଣ? ଆରେ ଡାଲମା କାହାର ରଉଳି ଡାଲମା? ପୂର୍ବ ଭାରତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ, ତା ନା ଡାଲମା। ଚାଲନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ, ଗୁଜରାଟ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଦ୍ୱାରକା, ପାଲାକାର ଭାଇମାନେ ଏଗୁଡା ସବୁ ମନେ ରଖିଥାଏ, ଏଗୁଡା ସବୁ କହିବ ମଞ୍ଚରେ, ଭଲ ଲାଗିବ। କେହି କହୁନା ସବୁ ତ ସେଇ ପୁରୁଣା। ଆରେ ନୂଆ ତରିକାକୁ ପଳେଇ ଆସ, ନୂଆ ନୂଆ ଆଲୋଚନା ଶିଖ, ନୂଆକୁ କର। ଚାଲ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ, ଗୁଜରାଟ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ, ତାର ସେଠି ମା ଅକ୍ଷରଟା ଅଛି। କଣ ତା ନା? ଚୁରୁମା। ଆମ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଡାଲମା, ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଚୁରୁମା। ଚାଲନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଭାରତ, ଯୋଉମାନେ ହିମାଳୟ ଯାଇଥିବେ, ଉତ୍ତର ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିବେ। ସବୁ ହୋଟେଲରେ, ଉତ୍ତର ଭାରତର ସବୁ ହୋଟେଲରେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ, ହିମାଳୟରେ 10,000 କିଲୋମିଟର ଆୟତନରେ ଯେତେ ହୋଟେଲ ଅଛି, କୋଉ ହୋଟେଲରେ ଆମିଷ ହୁଏ ନା। ଦେଖ ସତ ଏଇଟା, କେଉଁ ହୋଟେଲରେ ଆମିଷ ହୁଏ ନା। ମୁଁ 6 ମାସ ବର୍ଷେ କାଳ ରହିଥିଲି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ, ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ। କୋଉଠି ଆମିଷ ହୁଏ ନା? ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗ। ଉତ୍ତର ଭାରତ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ଉତ୍ତର ଭାରତ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ହଉଛି, ମା ଅକ୍ଷର ଅଛି। କଣ ତା ନା? ରାଜମା। ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଡାଲମା, ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଚୁରମା, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ରାଜମା, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଚାଲ ତମ ପଦ୍ମନାଭ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ରାମେଶ୍ୱର, କନ୍ୟାକୁମାରୀ। ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଯଦି ଯିବା, ସେଠି ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ହଉଛି। କଣ ତା ନା? ଉପମା। ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଡାଲମା, ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଚୁରମା, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ରାଜମା, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଉପମା। କାହିଁ କହିଲି ମା ଏ କଥା? ଯୋଉଠି ମା ନାହିଁ ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ମା ସେଇଠି ଖାଦ୍ୟ। ଗୋଟେ ହୁଳହୁଳି ଦଉନ ଜୋରେ, କହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ମା ଜାଣିଛ, ଗୋଟେ ମା ହୁଳହୁଳି ଦଉଥିବ, ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ମାଟି ବସିଥିବ, ସେ ଯଦି ହୁଳହୁଳି ନଦେଲା, ଯୋଉ ମାଟି ହୁଳହୁଳି ଦଉଥିବ, ସେ ଯଦି କିଛି ପାପ କରିଥିବ, ସେ ପାପଟା ତା ଦେହରେ ଲାଗିବ, ଯିଏ ହୁଳହୁଳି ନଦେଲା। ଆଉ ଥରେ ହୁଳହୁଳିଟା ଦଉନ। ଏଇଥର ଭରିଲା ମନେ ଜାଣିଛି। ବାପା ମା ବିଦାୟ ନେଉଛି, ବହୁତ ବାଟ ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ। ଓ ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ଥାଏ, ପୁଣି କେବେ ଆସିବେ, ଆମ ଅର୍ଜୁନ ଡାକି କେବେ ଆଣିବ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କଣ କି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଉ ଥରେ ଆସିବି, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ପଇସା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, କାରଣ ଭଗବାନ ଯେତିକି ମା ଗୋଟେ ଭିକ ମାଗିବା ଲୋକଟେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଧନ ପାଏ, ସେ କଣ ଖୁସି ହୁଏନି କି? ମୁଁ ବି ଖୁସି ହେଇଛି। ମୋର ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମା ବାପା ସବୁ। ସାରା ଭାରତ ଭିତରେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ବି ଓହ୍ଲେଇ ପଡେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପାଖରୁ ମୁମ୍ବାଇ ପାଖରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗା ଯୋଉଠି ଓହ୍ଲେଇ ପଡେ, 50 ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛି, ତୁ ଆସି ଯାଇଛି। ଆଠୁ ବଡ ଆଉ କଣ ଦରକାର ମୋର? ଆଜ୍ଞା ଏଟା ବଡ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଖାଇବାକୁ ମାନେ ଦାନା ଦେଇଛନ୍ତି, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଗୋଟେ କଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିଛି, ଭଗବାନ ମତେ ଏଇ ଗୋଟାକ ଜିନିଷ ଦେବ। କଣ ମାଗିଛି ଜାଣିଛ? ହେ ଭଗବାନ, ଆସିଛି ଦିନେ, ଯିବି ତ ଦିନେ, ଆଉ ଯୋଉଦିନ ମରିବି, କୋଉ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଥାନ୍ତି, ତମ ନାଁରେ ପ୍ରବଚନ ଦଉଥାନ୍ତି କି ଠିଆ ହେଇକି କଥା ହଉଥାନ୍ତି, ଜୀବନଟା ସେତିକି ବେଳେ ଛାଡିଯାଆନ୍ତା, ଆଉ କିଛି କାମନା ନାହିଁ, କିଛି ଭାବୁନି। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀରଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଆନନ୍ଦରେ ଥାନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମାତାରିଣୀ, ଜୟ ପାଲା କଳାକାର, ଜୟ ପାଲା କଳା, ବିଦଗ୍ଧ କଳା, ଜୟ।